नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके फिट इंडिया डायलॉग तहत खेड जगत दीयां शख्सियतां ते नागरिकां नाल वर्चुअल गलबात करनगे। कोविड-19 मामलों की लगातार वधदी गिनती के मद्देनज़र राज सभा अज अपने मिथे समय तो पहलों ही उठा दी गई। संसद ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लिए सरकारी भाषावां बिल 2020 ਨੂੰ पास किया। केंद्रीय किरत ते रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि किरत सुधार बिल देश के 50 करोड़ तो वध कामियां लई लाभकारी साबित होणगे। देश भर में कोविड-19 केसां की कुल गिनती 56 लाख तो पार हुई। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 81.25% ते पुजी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग दौरान अज मैडिकल सिक्ख्या के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में अकादमिक वरे 2020-21 लिए नर्सिंग कोर्सां दी फीसां में सोध नूं मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्री प्राइमरी अध्यापकों दी 8,393 असामियां नूं भरन नूं भी प्रवानगी दी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके फिट इंडिया डायलॉग तहत खेड जगत दीयां शख्सियतां ते आम नागरिकां नाल वर्चुअल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदियां लोकां नूं फिट इंडिया डायलॉग तहत फिटनेस नाल जुड़े वख-वख पहलुआं ते गलबात लई तैयार रहण दा सੱਦਾ दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डायलॉग विच खुराक, सेहत और मानसिक तंदुरुस्ती समेत होरनां कई पहलुआं ते गलबात की जावेगी। खेड जगत विचों क्रिकेट खिडारी विराट कोहली, मॉडल और दौड़ाक मिलन सोमन, खुराक माहिर रुजूता दिवाकर और होर कई शख्सियतां इस गलबात का हिस्सा बनणगियां। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान मुताबिक इस डायलॉग विच कोविड-19 महामारी के इस समय दौरान सरीरक तंदुरुस्ती और मानसिक मजबूती नाल जुड़े पहलुआं ते गलबात होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि कोई भी व्यक्ति कल सवेरे 11:30 बजे तो बाद PM इंडिया वैबकास्ट राहीं इस डायलॉग में शामिल हो सकता है। कोविड-19 मामलों की लगातार वधदी गिनती के मद्देनज़र राज सभा अज अपने मिथे समय तो पहलों ही उठा दी गई। सदन का यह सैशन पहलों निर्धारित 18 बैठकों में 8 बैठक बाकी रहंदियां ही अणमिथे समय लिए मुलतवी किए जाने का ऐलान किया गया। राज सभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने अपने समाप्ति भाषण में CPWD, संसद के अधिकारियों और होर एजेंसियों को कोरोना महामारी दरमियान इजलास करवाउण विच मदद लई धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि 8 बैठक बाकी रहंदियां ही राज सभा का इजलास अणमिथे समय लिए उठा दिता गया है। सभापति ने कहा कि असीं कई तरह के नवे प्रबंध किए सन, जिन्हां विच शनिवार और ऐतवार नूं भी काम करन तो इलावा सदन की कार्रवाई 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थानों तो चलाउण वर्गे प्रबंध शामिल सन। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस गल की चिंता सी कि सदन के मैंबर इस नवे प्रबंध नूं किवें अपनाउणगे। उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने खुद इस तरह के प्रबंधों तहत सदन की कार्रवाई चलाउण लई 2 मॉक बैठकां करनियां पईयां। सभापति ने दस्सिया कि राज सभा दीयां होईयां 10 बैठकां दौरान 25 बिल पास किए गए और 6 बिल राज सभा विच पेश हुए। इस सैशन दौरान 3.25 घंटे सदन में अड़िक्कियां कारण बर्बाद हुए, पर इस समय की भरपाई बैठक का समा वधा के की गई। राष्ट्रगान तो बाद राज सभा की कार्रवाई अणमिथे समय लिए उठा दी गई। संसद ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लिए सरकारी भाषावां बिल 2020 ਨੂੰ पास कर दिता है। इस बिल में सरकारी भाषावां के तौर पर कश्मीरी, डोगरी और उर्दू भाषा को शामिल किया गया है। अज राज सभा में इस बिल को पास किया गया, जबकि लोक सभा में बिल कल पास कर दिता गया सी। बिल उत्ते बहस का जवाब देंदे गृह राज मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की यह पुरानी मंग सी कि उन्होंने वालों बोलियां जांदियां भाषावां सरकारी भाषावां की सूची में शामिल कीतियां जानियां चाहिए ने। मंत्री ने दस्सिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 74% लोग कश्मीरी और डोगरी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना अनुसार जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 0.16% आबादी ही उर्दू बोलती है, जबकि इत्थों की 2.3% आबादी हिंदी बोलती है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में पंजाबी, गुर्जरी और पहाड़ी वर्गियां स्थानिक भाषावां नूं भी उत्साहित करने लई कदम चुकेगी। बहस में हिस्सा लैंदियां श्रोमणी अकाली दल के नरेश गुजराल ने पंजाबी नूं इस बिल में शामिल ना किए जाण नूं मंदभागा करार देंदियां सरकार नूं इस ते मुड़ विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में पंजाबी भाषा शामिल की गई सी और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री पंजाबी सन। गुजराल ने कहा कि पंजाबी नूं बिल में शामिल ना करन नाल उत्थे वसदे पंजाबियों दी भावनावां नूं ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 13 लाख पंजाबी वसदे ने। केंद्रीय किरत ते रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि किरत सुधार बिल 50 करोड़ तो वध कामियां लई लाभकारी साबित होणगे। लोक सभा वालों पास किए गए किता सुरक्षा, सेहत ते कामकाज दीयां स्थितियां बारे कोड 2020, सनअती संबंधी कोड 2020 ਅਤੇ समाजिक सुरक्षा कोड बारे बोलदियां गंगवार ने कहा कि यह बिल किरत सुधारां विच गेम चेंजर साबित होणगे।
ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ESIC ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ EPFO ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 233 रिकमेंडेशंस में से 74% रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए ही इन लेबर कोड्स को अंतिम स्वरूप दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढांचा प्रदान करेगा। इसमें EPFO, ESIC, भवन निर्माण श्रमिक, ग्रेजुटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित प्रावधान समाहित है। इस कोड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी संकल्प को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, CPI, CPIM, DMK, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ NCP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 56 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 81.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 56,46,010 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 9,68,377 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 1.59% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,62,79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ANM ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12000 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਪਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਲੰਗਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਿਊਨਰਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਉ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਲੰਗਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ, DPRO ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੀ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਵਾਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਖਨੂਰ ਕਸਬੇ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੋਹਲ ਖੱਡ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।